Okay, so last class we discussed the metal semiconductor junction and the related terms. And the work function. Then we discussed about electron affinity, work function and the metal in the Fermi level, element in the Fermi level electron in a nucleus in the control in the Portugal and apply the energy and work function. So nucleus in the control in the Portugal and to the vacuum state. Okay, zero electron volt apply the electron move and zero electron voltage apply the situation vacuum state in the so entirely free electron apply energy and work function. Then from that vacuum metal and semiconductor and conduction band like electron impact apply energy and electron affinity. Okay, so to pull out of the control of nucleus is work function, to put into the nucleus region or to the conduction band is known as electron affinity. Okay, so today our topic is what is this metal semiconductor junction, okay, and the behavior and then we will discuss about the rectifying contacts and finally ohmic contacts. So our syllabus is semiconductor junction, in that clearly mentioned rectifying contacts and ohmic contacts. Yesterday we discussed what is this rectifying and ohmic contacts, how they differ. So rectifying contacts same behaves like a normal diode but with less biasing potential, barrier potential. Barrier potential normal diode normal diode operation device rectifying contacts. So contacts concept semiconductor device manufacture inside semiconductor components we need to communicate with the external signals. Metal pin contacts metal semiconductor contact form contact depends on the metal and semiconductor rectifying ohmic. So purposefully rectifying contacts short-key barrier diode. So short-key barrier diode is a diode which is very useful for high frequency and high speed switching actions. High frequency devices, high speed switching actions work use very low biasing barrier potential diode and short key barrier diode in the concept. Then ohmic contacts in the same like contact normal PN junction behavior resistor current pass V2I relations അതേ രീതിയിൽ V2I relationship near ohmic pure ohmic because it's semiconductor. So near ohmic is actually the correct term. Near ohmic. Ohmic is a semiconductor or resistor or conductor voltage apply voltage apply positive and negative current flow negative and positive like electron flow, conventional current direction opposite electron flow. So current flow I so positive potential for every increase in voltage V, I also increases by V by I. It's a constant or V is equal to IR. Our relation satisfy. So we have relations and linearly relationship. So it's a pure pure metal, pure conductor voltage current relationship. Then E battery opposite polarity connect means here negative and here positive. What is the difference here? Electrons will be pulled out of battery negative terminal, electron will be going this direction. So we graph plot actually voltage in the polarity change either positive by convention, either positive and opposite direction indicate voltage negative. Then adding current left in the right like second case battery positive in the negative like current, so current in direction like. So this case we the current forward positive negative. So voltage negative corresponding device current negative. So
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ, അതായത് നമ്മളുടെ IC ഡിവൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ IC ഡിവൈസിന് ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ സെമികണ്ടക്ടർ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് പിൻ നമ്പർ 1. പിൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് അകത്തേക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം, പുറത്തേക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒമിക് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് ആയിരിക്കണം. റെക്ടിഫൈങ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. സോ നമ്മളുടെ റെക്ടിഫൈങ് കോണ്ടാക്ട്സ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഹൈ സ്പീഡ് സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പിൻ കണക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. സോ എല്ലാ കേസിലും വരുന്ന നമ്മളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ. നമ്മളവിടെ കണക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മെറ്റലും നമ്മളുടെ സെമി കണ്ടക്ടറും തമ്മിലായിരിക്കും. സോ ഹിയർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് അവർ മെറ്റൽ. സോ ഈ കോണ്ടാക്ട്സ്, ഈ മെറ്റലിനും സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ റെക്ടിഫൈങ് കോണ്ടാക്ട്സും ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സും ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ വി വിൽ സി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന നിയർ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ, ഇത് ഐഡിയലായിട്ട് ഇത് പ്യുവർ പ്യുവർ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ, പ്യുവർ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു VI റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിയർ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നിയർ ഒമിക് ആയിരിക്കും. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കും, ബട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും കറണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ നോർമൽ ഡയോഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ്? നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ്, റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടാണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിയർ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബിഹേവിയർ, ഇതാണ് നിയർ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിഹേവിയർ. ഇതായിരിക്കും, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോണ്ടാക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ രീതിയിൽ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള നമ്മളുടെ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ നോർമൽ ഡയോഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഉള്ള, നോർമൽ ഡയോഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് ബയാസ്, ഇതാണ് നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ്. അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ വിത്ത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് സെയിം ലൈക്ക് നോർമൽ PN ജംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ റെക്ടിഫൈങ് കോണ്ടാക്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈങ് PN ജംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈങ് മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ്റെ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നോൺ റെക്ടിഫൈങ് ഓർ ഒമിക് ജംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അബൌട്ട് നോൺ ഒമിക്, ദിസ് ഈസ് ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ്. Omic contacts and this is non-omic or rectifying contact. Okay, so ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഈ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫെർമി ലെവലും എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിലൊരു മെറ്റലുണ്ട്. സോ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിഹേവിയർ നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാലൻസ് ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാട്ട് യു സേ കണ്ടക്ഷൻ എനർജി ബാൻഡ്. ദെൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വാലൻസ് എനർജി ബാൻഡ്. സോ ഈ രണ്ട് റേഞ്ച് തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ഏരിയ ഉണ്ട്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എനർജി ലെവലിലും എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലും പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, അവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ അലോ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഓക്യുപ്പൈ ഇൻ ദീസ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവർക്ക് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വേക്കൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ മെറ്റൽ. അതാണ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മെറ്റലും സെമി കണ്ടക്ടറും നമ്മളെടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ, ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ്, ഇതിൽ ലെസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. മെറ്റലിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസും സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ആറ്റം.
എല്ലാ ആറ്റത്തിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ആറ്റത്തിലും പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെറ്റലിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ടു ക്യാരി ദ കറണ്ട്. അതേസമയം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ കുറച്ച് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സേ ഉള്ളൂ, ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അവർ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ. അതൊക്കെ ഇൻട്രിൻസിക് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വളരെ ഫ്യൂ ആയിട്ട് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ അതാണ് നമ്മൾ മെറ്റലും സെമി കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? എനർജി ബാൻഡ്സ് മിക്സ്ഡ് ആണ്. അതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേണമെങ്കിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഹൈ ആണ് ഏതിന്? മെറ്റലിന്. അതേസമയം സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഡോപ്പിംഗ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ലെവൽ. ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ലെവലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് സോ അതിൻ്റെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ, അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ വന്നാലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് മെറ്റലിന്. അതേസമയം സെമി കണ്ടക്ടറിന് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ. സോ ലെറ്റ് us go back to our metal semiconductor junction. മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ, സോ അതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി ബാൻഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ എനർജി ലെവലും, സോ സംവെയർ ഹിയർ ആണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ടോപ്പ്. സോ ആ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇപ്പോൾ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി ലെവലും എവിടെ തന്നെയായിരിക്കും? ക്ലോസ് ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഫെർമി എനർജി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹൗ ഗുഡ് ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ നമുക്കറിയാം മെറ്റലിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം എനർജി ബാൻഡ്സ് മിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് വെരി ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, സോ ഹിയർ ഈസ് അവർ മെറ്റൽ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ബാൻഡ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു, EV എന്ന് പറയുന്ന വാലൻസ് ബാൻഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ താഴേക്കെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? വാലൻസ് ബാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവിടേക്ക് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സെമി കണ്ടക്ടർ. Now വാലൻസ് ബാൻഡും സെമി കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഡിവൈസാണ് നമ്മളുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് വി ഹാവ് അവർ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് സംവെയർ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ, സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് മെറ്റൽ ആൻഡ് P ടൈപ്പ്, മെറ്റൽ ആൻഡ് N ടൈപ്പ്, രണ്ട് ടൈപ്പും മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് മെറ്റൽ ആൻഡ് N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എവിടെയായിരിക്കും? നോർമൽ ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് halfway through EC and EV ആയിരിക്കും. Now depends upon its doping level of the N material, Fermi energy position will be somewhere in between this halfway through and EC. Okay, so more the doping level, it will be more close to EC. Okay, less the doping level, it will be more close to half the band. Okay, so നമ്മൾക്ക് ഈ സംവെയർ ഇവിടെ ഡോപ്പിംഗ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് നമ്മളുടെ ഫെർമി എനർജി എന്ന അസംഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ EFS എന്ന് എഴുതാം. S for സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫെർമി ലെവൽ, FM for മെറ്റൽ ഫെർമി ലെവൽ. സോ രണ്ട് ഫെർമി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ബാൻഡ്സിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൈം ബീയിങ് മെറ്റലും ജംഗ്ഷനും മെറ്റലും സെമി കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. നൗ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്വം എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവൽ, അതായത് സീറോ എനർജി ലെവൽ. ഈ ലെവലിലെ എനർജിയെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും കൺട്രോളിലല്ല നമ്മളുടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ ഫെർമി ലെവലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വാക്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എനർജിയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മെറ്റൽ സൈഡിലെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Q∅m എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ടായിരിക്കും. സോ Q∅m. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് അവർ Q∅m. നൗ നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്
സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ്. സെമി കണ്ടക്ടർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി ലെവലിൽ നിന്ന് വാക്വം, ഈ ലെവലാണ് നമ്മൾ വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത്. വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എന്താ പറയുക, സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി ലെവലിൽ നിന്ന് വാക്വത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എനർജിയെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ Q5S എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. Q5S. സോ Q5S. സോ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കമ്പാരിസൺസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ തരാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒമിക്കും നോൺ ഒമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈങ് ഒമിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ 5M 5Sൻ്റെ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ പോവുക. സോ ജനറലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അസംഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. മെറ്റൽ 5M ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5S അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ മെറ്റൽസിൻ്റെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മെറ്റൽസിൻ്റെ മെറ്റൽസിൻ്റെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ 4.7 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ 4.8 to 4.7 or 4.6 ഡിപ്പെൻസ് 4.8 to 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. പ്ലാറ്റിനം ആണെങ്കിൽ 5.7 ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ദെൻ നമ്മൾ ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4.3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ദെൻ സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അറൗണ്ട് 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ദെൻ ജെർമീനിയം ദിസ് ഇനഫ് ജസ്റ്റ് ഫോർ കമ്പയർ. സോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് ഈ റേഞ്ചിലാണ്. അലൂമിനിയം, ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം, സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിലൊന്നാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. 5M ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5S ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നൗ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെറ്റലും ഇവിടുത്തെ സെമി കണ്ടക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ വേറൊരു ടേം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ വാക്വം നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. സോ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ സിമ്പൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ യൂസ് ചെയ്തത് കൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പലാണ്. കൈ എന്ന് പറയാം, അത് ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റാണ് കൈ. സോ കൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഇലക്ട്രോൺ affinity. It's an amount of energy required to impart an electron from vacuum to the conduction band. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടുന്ന് ഫെർമി ലെവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്, അതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. സോ ഓൾവേസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. കാരണം എന്താണ്? കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനേക്കാളും താഴെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ്, കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയാണ്. അത് കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, നൗ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് വി ജോയിൻ ദം ടുഗെദർ, എന്താ സംഭവിക്കുക? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കാം. സോ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മെറ്റലുണ്ട്. മെറ്റലിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചത്. നൗ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ, ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോട്ടിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഇവിടെയാണ് സംവെയർ ഹിയർ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ക്ലോസ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റലിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലാണ്, ഇത്രയും അടുത്താണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു, മെറ്റീരിയൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, സെമി കണ്ടക്ടറും മെറ്റലും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ, EC, ദെൻ ഹിയർ ഈസ് അവർ EV.
ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ദെൻ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെയുള്ള എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഹൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ Q5M എന്ന് പറയുന്നത്. Q5M ഇതാണ് Q5S. സോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബാൻഡിൻ്റെ എനർജിയും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബാൻഡിൻ്റെ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാരിയർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഹൈറ്റുള്ള വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ള മെറ്റലും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഹൈറ്റ്, ഇതിനാണ് നമ്മളെ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ്റെ എന്തെന്ന് ഫോർബിഡൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർബിഡൻ ബാൻഡിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വാക്വം ഇവിടെയാണ്. ആ ഹൈറ്റാണ് നമ്മളുടെ Q5M എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹൈറ്റാണ് നമ്മളുടെ Q5S എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാരിയർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ്. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ Q5S, ഇതാണ് നമ്മളുടെ Q5M. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ബാരിയർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Q5M മൈനസ് Q5S ആയിരിക്കും. ഓർ Q5S അല്ല, സോറി, ഈ ഹൈറ്റ് അല്ല. സോ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആണ്, Q ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Q5M മൈനസ് Q ആണ് നമ്മളുടെ മെറ്റലും സെമി കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാരിയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി Q×5M മൈനസ് Chi. ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Q5M ആണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാക്വം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Q ആണ്. സോ ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ ബാരിയർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Q×5M മൈനസ് Chi ആണ്. ഈ Q×5M മൈനസ് Chi നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Q5B, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q×5M മൈനസ് Chi. ഓക്കെ, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബാരിയർ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കീ ബാരിയർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Q5B or 5B is known as short key barrier height. Now for the carriers to cross from metal to semiconductor, they should have to overcome this barrier height. സോ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റൽ സൈഡിലെ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ നമ്മൾക്കറിയാം ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള മെറ്റൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, തിങ്ക് അബൌട്ട് നമ്മളുടെ ഈ റീജിയനിലെ മെറ്റലാണ് ഇവിടെയുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റലിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ദെൻ ഇതാണ് നമ്മൾ എൻ മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഫെർമി ലെവൽ ഇവിടെയായിരുന്നു. ഫെർമി ലെവൽ ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ സൈഡിൻ്റെ ഈ ടോപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടിയ എനർജിയിൽ സെമി കണ്ടക്ടറിന് കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു എംറ്റി കണ്ടെയ്നർ. ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിൽഡ് കണ്ടെയ്നറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ മെറ്റൽ, ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെമി കണ്ടക്ടറിലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ അതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഫിൽഡ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് സെമി കണ്ടക്ടർ. നൗ മെറ്റൽ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനാണ് പ്രസൻറ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ. സോ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, പ്രസൻറ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ മെറ്റലിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരെ അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ. മീൻസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ഫെർമി ബാൻഡ്. മെറ്റീരിയൽ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെവലിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി, ഫെർമി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ നാച്ചുറലി വാട്ടർ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ജോയിൻറ്റ് മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ. എന്താ സംഭവിക്കുക, ദിസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഓർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ filled bottle will falls into empty bottle such that both water level comes and settle into the same level. ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഫില്ല് ആവുന്ന മനസ്സിലാവും. സോ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, വാട്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽഡ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നു.
ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നു. സോ ദെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ, ഈ ഫെർമി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെ ഫെർമി ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ബോത്ത് ഫെർമി ലെവൽ, ദിസ് ഫെർമി ലെവൽ വിൽ കം ഡൗൺ. ദിസ് ഫെർമി ലെവലിൻ്റെ ആ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇമാജിൻ ഇത് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബോട്ടിലാണ്, എം ടി ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബോട്ടിലാണ്. സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിലാണ്, ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. സോ ഇവിടുത്തെ ആ ഫാൾസ്, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ ഫാൾസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഈ എഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുക, മെറ്റീരിയൽ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി ലെവൽ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ ഫെർമി ലെവൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ മെറ്റലും സെമി കണ്ടക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മുടെ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെറ്റലാണ്, ഇത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ, മെറ്റലിലേക്കാണ്, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, മെറ്റൽ എന്ന് വിചാരിച്ച കുറേ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സോ മെറ്റലിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത്, മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത്. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽസിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത്, നമ്മളുടെ മെറ്റലിലേക്ക് പോയത്. ഏതോ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല, നമ്മളുടെ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെറ്റലിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തത്. സോ മെറ്റൽസിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റൽ. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ. ദിസ് ഈസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു. സോ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ആ ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചാർജ് വരും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. സോ നിയർ ബൈ റീജിയൻ ഓഫ് what you say semiconductor become a positively depleted ions. Okay, so regions of positively depleted ions ആയിട്ട് regions ആയിട്ട് മാറും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടി. സോ ദേ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ലൈക്ക് നമ്മൾ പി മെറ്റലും എൻ മെറ്റലും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തോ അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ്, ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് വിത്ത് എ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. നൗ നമ്മളുടെ മെറ്റലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മെറ്റൽസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. അതേസമയം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇല്ല, അത് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് ആ റീജിയൻ തന്നെ നിൽക്കും. സോ നമ്മളുടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റീജിയൻ, ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പി മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഒരിക്കലും വരില്ല. ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഞ്ചിലേക്കായിരിക്കും വരിക. അതേസമയം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ തമ്മിലുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതിൻ്റെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും. ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലും കുറയും. ദെൻ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പിയിൽ നിന്നുള്ള പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള ഹോൾസിനെയാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് എൻ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സാണ്. എൻ മെറ്റീരിയൽസിലെ ഹോൾസിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സാണ്. സോ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെമി കണ്ടക്ടർ നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ പി മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് പി മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തുമ്പോൾ അത് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സാണ്. സോ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ മോഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ കിട്ടുന്നത്. അതേസമയം മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വിച്ച് കാരിയേഴ്സ് മൂവ് ഹിയർ, നമ്മൾ മെറ്റലും സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സാണ്. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ മോഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ കിട്ടിയത്. സോ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ റീസൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഷോർട്ട് കീ ബാരിയർ ഡയോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്.
ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒറ്റ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരിയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെമികണ്ടക്ടർ മെറ്റൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഇല്ല. അനദർ റീസൺ ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് നേച്ചറുള്ള മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലുള്ളത്. സോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യലും കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് V+-0. മറ്റേ കേസിലോ V+-V- ആയിരുന്നു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബാരിയർ ഹൈറ്റും കുറവാണ്. സോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ജംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ജംഗ്ഷൻ, ഈ ജംഗ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ്, ജംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ്. സോ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ജംഗ്ഷൻ ഇതായിരുന്നു മെറ്റലും സെമികണ്ടക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള എനർജി, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെറ്റലും സെമികണ്ടക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയർ ഹൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ഈ ബാരിയർ ഹൈറ്റിൻ്റെ റീജിയൻ, ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ റീജിയൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കുറഞ്ഞ് ഈ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് മാറും. ഓക്കെ. സോ ഇതല്ല, ഇത്രയും വരില്ല, ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മാറും. സോ ഇത് സ്റ്റിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. This is our Fermi energy level, EFS, and here is our EFM, both aligned in the same level after joining. Okay, still there exists a barrier height, height, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ height, that is approximately equal to Q into 5m minus 5s. ഓക്കെ. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന QV0 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. QV0യിൽ V0, ഇത് QV0 വരാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ എനർജി ബാൻഡ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ V0 എന്നായിരിക്കും. ആ V0 ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 5m minus 5s. സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് രണ്ട് മെറ്റൽ എടുത്തിട്ട്, മെറ്റലും അതിൻ്റെ സെമി കണ്ടക്ടറും അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻസ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ലെസ് ബാരിയർ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഷോർട്ട്കി ബാരിയർ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് നമ്മളവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക. സോ നോർമൽ ഡയോഡായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബാരിയർ ഹൈറ്റ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഈ ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും. എനിവേ ദിസ് ബാരിയർ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ ദ ബാരിയർ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് നോർമൽ PN ജംഗ്ഷൻ. സോ ടു ഹാവ് ദ നോർമൽ PN ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ എടുത്തു നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാൻഡ്സ് കിട്ടുക. സോ നോർമൽ ഡയോഡിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, നോർമൽ ഡയോഡിലും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ഈ രീതിയിലൊരു ബാരിയർ ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ രീതിയിലൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു. ഈ ഡിഫറൻസാണ് നമ്മളവിടെ QV0 കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആ ഡിഫറൻസ് കുറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സെയിം ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് വിത്ത് ലെസ് ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് കുറവാണ്. അതാണ് ഒരു മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ അനാലിസിസ് തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റലും മെറ്റലും തമ്മിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് പകരം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. സോ ഹോൾസ് മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ആ ഹോൾസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലായിരിക്കും. ഇവിടെ എനർജി ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് ഇതായിരിക്കും. സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോൾസ് മൂവ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ, മെറ്റലും PSI ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്ത ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. ബട്ട് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കാരിയർ, മെജോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളാണ്. സോ ഹോൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ടു സെമി കണ്ടക്ടറാണ്. സോ അത് സെയിം അനാലിസിസ് തന്നെ, സെയിം ഡിസ്കഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്.
സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ബാരിയർ ഹൈറ്റ്സ് കുറയുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ്. സോ ഈ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ മെറ്റൽ സൈഡ് ആക്സ് ആസ് ദ പി സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ദാറ്റ് ബിക്കം പി സൈഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് അവർ എൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സൈഡ് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ. സോ ഹിയർ പി ആൻഡ് ഹിയർ എൻ, ആൻഡ് ഫോർ ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ പോസിറ്റീവ് polarity to p material and negative polarity to n material. So in metal and n type semiconductor, for forward action metal side should be connected to the positive terminal of the battery. Positive terminal of the battery ingane connect cheyanam, negative terminal of the battery should connect to semiconductor side. So metal semiconductor കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, സെമികണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ്. വി ആർ സപ്ലൈയിങ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ സെമികണ്ടക്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് സെമികണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടും. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓഫ് ദ സെമികണ്ടക്ടർ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നോർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്തിരുന്ന സെമികണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, സോ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫെർമി ലെവൽ സ്വിച്ച് കൂടും. സോ മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. സോ ബോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഈക്വലായിട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് കണക്ട് ചെയ്തത്. ഫോർവേഡ് ബയസ് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, വി ആർ സപ്ലൈയിങ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ബാറ്ററി. സോ ഈ ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻസ് പൈപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ. സോ നോർമലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം ഹയർ water level to lower water level. So water electrons will flow from higher energy level to lower energy levels. So we can expect the electrons to flow from semiconductor N to metal P. So electrons flow ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സെമികണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്ക് ആയിരിക്കും. So the current is from മെറ്റൽ ടു സെമികണ്ടക്ടർ. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അവർ കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും, എന്തിന് സെയിം ആയിരിക്കും, നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും വിത്ത് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ. ആൻഡ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. I is equal to I0 into e raised to QV by KT minus 1. Same relation satisfying with V is less than normal. What do you say? നോർമൽ ഡയോഡ്, സോറി വി അല്ല, വി നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. I0 ഈസ് ലെസ് ദാൻ നോർമൽ ഡയോഡ്, സോറി മോർ ദാൻ, വി ആണ് കുറയുക, V0 ആണ് കുറയുക. സോ I0 ഈസ് മോർ ദാൻ നോർമൽ ഡയോഡ്. സോ നോർമൽ ഡയോഡിൽ നമ്മൾ 0.3 വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഷോർട്ട് കീ ബാരിയർ ഡയോഡിൽ 0.3 വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. I0 എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ, നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ ഈ മെറ്റീരിയൽ സെമികണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമികണ്ടക്ടർ റിവേഴ്സ് ബയസ് കൊടുക്കുക. റിവേഴ്സ് ബയസ് കൊടുക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്. സോ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ സെമികണ്ടക്ടറിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബാറ്ററി സൈഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ കുറയും. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ ഫെർമി ലെവൽ സ്റ്റിൽ മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. സോ മെറ്റലിൻ്റെ സൈഡിലെ സെമികണ്ടക്ടറിന് അത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫെർമി ലെവൽസ് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടേ കുറയുള്ളൂ. ഇവിടെ വളരെ സഡൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക. സോ ദർ വിൽ ബി എ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ. സോ റിവേഴ്സ് ബയസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഡെപ്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിന് മാക്സിമം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു, ദെൻ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ, ബോട്ടം ലെവൽ വരെ എത്തി. ദെൻ വളരെ ചെറിയ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫ്ലോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എൻ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫ്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം മെറ്റൽസ് മേ ക്രോസ് ദ ബാരിയർ. ഈ ബാരിയർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസ് കൊടുത്താലും ഫോർവേഡ് ബയസ് കൊടുത്താലും ഈ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും. എനർജി ബാൻഡ്സ് ഈ ഹൈറ്റിന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടണലിങ്. ഓക്കെ, സോ ടണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മൈന്യൂട്ട്, അതുപോലെയല്ല, അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ബാരിയറിൽ കൂടി തന്നെ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകും.
ആൻഡ് ഈ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഇലക്ട്രോൺസ്, വെരി ഫ്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ്, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടണലിംഗ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒമിക് ജംഗ്ഷൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. അത് നമ്മൾ ഒമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സോ നൗ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഈസ് വെൻ അവർ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ പി ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് junction when reverse biased, we can expect a few carriers electron move from metal to semiconductor. That is corresponds to our minority carrier മൂവ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ എല്ലാം ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. നോർമൽ ജംഗ്ഷനിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കിട്ടിയതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. -I0 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അവിടെ കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് ബയസും റിവേഴ്സ് ബയസും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ മെറ്റലും പി മെറ്റീരിയലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ്റെ എൻറ്റയർലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക. അവിടെ കേസിൽ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിൽക്കും, ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിൽക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് പി മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫെർമി ലെവൽ താഴെയായിരിക്കും. സോ മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ കേസിലെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് സെയിം പി എൻ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റലും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഹോൾസിന് ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഹോൾസിൻ്റെ മോഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കാരിയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഡ്യൂ ടു ദ ഹോൾസ്. മെറ്റൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വിൽ ബി ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രോൺസ്. ആ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നൗ ഹിയർ അവർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിങ് ഫ്രം എൻ സൈഡ് ടു പി മെറ്റീരിയൽ ഫോർ നോർമൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ്. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്കായിരിക്കും. അതേസമയം മെറ്റൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? മെറ്റലിൽ നിന്ന് പി മെറ്റീരിയലിലേക്കായിരിക്കും ഹോൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ φm ആൻഡ് φs റിമെയിൻസ് സെയിം ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് ഓൾസോ. Okay, so this is about the metal semiconductor junction and rectifying contact. Rectifying metal semiconductor junction അതേ ഇത് തന്നെയാണ് rectifying contacts എന്നും വരിക വിത്ത് സ്ലൈറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ rectifying contactsൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഓമിക് കോണ്ടാക്ട്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.